Good morning, all of you. Today, I would like to explain one problem from trigonometry chapter for 10th class students. So, I selected sixth problem from trigonometry chapter first exercise. So, this is the sixth problem. I selected sixth problem from exercise 11.1 trigonometry chapter. So first of all, I will read the given problem and explain the meaning of the given problem. In triangle ABC and triangle XYZ, angle A and angle X are acute angles. If cos A is equal to cos X, then show that angle A is equal to angle X. Here two triangles are given. The first triangle name is ABC and the second triangle name is XYZ. ABC is a triangle and XYZ is a triangle. In this triangle, in triangle ABC, angle A is acute angle. In triangle XYZ, angle X is acute angle. Acute angle means an angle which measures more than 0 degrees and less than 90 degrees is called acute angle. Acute angle value lie between 0 to 90 degrees, right? And cos A is equal to cos X. Cos A is equal to cos X. Then show that angle A and angle X are equal. ఇక్కడ మనకి two triangles ఇచ్చారు. ఫస్ట్ ట్రయాంగిల్ ABC, సెకండ్ ట్రయాంగిల్ XYZ. ఈ ABC ట్రయాంగిల్లో యాంగిల్ A అనేది acute యాంగిల్. ఈ XYZ ట్రయాంగిల్లో యాంగిల్ X అనేది acute యాంగిల్. అయితే cos A వాల్యూ cos X కి ఈక్వల్ అవుతుంది. cos A అంటే cos A, ఇందులో రెఫరెన్స్ యాంగిల్ ఎవరు? A. ఇన్ cos A వాట్ ఈస్ రెఫరెన్స్ యాంగిల్? A. అంటే ఈ ట్రయాంగిల్ ABC నుంచి మనం ఫస్ట్ cos A వాల్యూ ఫైండ్ చేయాలి. ఇస్ ఈక్వల్ టు cos X. ఈ cos X లో రెఫరెన్స్ యాంగిల్ ఎవరు? X. అంటే X అనేది XYZ ట్రయాంగిల్ లో ఉన్న యాంగిలే కదా. అంటే ఈ ట్రయాంగిల్ XYZ నుంచి మనం cos X వాల్యూ ఫైండ్ చేయాలి. రైట్? ఏం ఫైండ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ we have to find cos A value from triangle ABC and next we have to find cos X value from triangle XYZ. We have to find cos A value from triangle ABC and cos X value from triangle XYZ. మనకు తెలుసు కదా, cos A is a trigonometric ratio. Every trigonometric ratio depends on right angle triangle. ప్రతి trigonometric ratio కూడా ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. Every trigonometric ratio depends on right angle triangle. So కాబట్టి ఇక్కడ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ డ్రా చేస్తున్నాను. The name of this right angle triangle is ABC. In this triangle, the angle B is 90 degrees. In this triangle, angle B is 90 degrees. So right angle opposite side is called hypotenuse. Right angle opposite side is called hypotenuse. ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ లో రైట్ యాంగిల్ కి ఆపోజిట్ గా ఉన్న సైడ్ మనం హైపోటెనియస్ అంటాం. హైపోటెనియస్ ఇస్ ద లాంగెస్ట్ సైడ్ ఇన్ ఎనీ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ లో హైపోటెనియస్ అనేది లాంగెస్ట్ సైడ్ అన్నమాట. సరే, ఇప్పుడు ఈ ట్రయాంగిల్ నుంచి మనం ఎవరిని ఫైండ్ చేయాలి? ఫ్రమ్ ట్రయాంగిల్ ABC we have to find cos A. cos A ని ఫైండ్ చేయాలి. cos A లో రెఫరెన్స్ యాంగిల్ ఎవరు? A. అంటే A ఈజ్ అవర్ రెఫరెన్స్ యాంగిల్. వీడి రెఫరెన్స్ యాంగిల్. వీడి రెఫరెన్స్ యాంగిల్ కాబట్టి దీనికి ఆపోజిట్ సైడ్ BC. BC ఈజ్ ఆపోజిట్ సైడ్. దీనికి ఎడ్జసెంట్ సైడ్ ఎవరు? యాంగిల్ A కి ఎడ్జసెంట్ సైడ్ AB. AB ఈజ్ ఎడ్జసెంట్ సైడ్. చూడండి, ఈ ట్రయాంగిల్ లో నేను 3 సైడ్స్ నేమ్స్ ఇచ్చేసాను. ఈ ట్రయాంగిల్ ABC లో రైట్ యాంగిల్ B దగ్గర ఫామ్ అయింది అనుకున్నాను. రైట్ యాంగిల్ కి ఆపోజిట్ సైడ్ హైపోటెనియస్ కాబట్టి AC అనేది హైపోటెనియస్. యాంగిల్ A అనేది రిఫరెన్స్ యాంగిల్, దీని ఆపోజిట్ సైడ్ BC, దీని ఎడ్జసెంట్ సైడ్ AB. సో లెట్ us find cos A. cos A ఫార్ములా తెలుసు కదండి. cos A ఫార్ములా adjacent side by hypotenuse. Adjacent side by hypotenuse.
right? Adjacent side. What is adjacent side here? In triangle ABC, adjacent side is AB. Adjacent side emo AB by hypotenuse. What is hypotenuse in triangle ABC? AC. AC is hypotenuse. So what is cos A value? Cos A value AB by AC. మనం cos A value find చేసాం. నెక్స్ట్ cos X వాల్యూ ఫైండ్ చేద్దాం. cos X ఫైండ్ చేయాలంటే ఒక ట్రయాంగిల్ తీసుకోవాలి. ఏ ట్రయాంగిల్? XYZ ట్రయాంగిల్. Now take another right angle triangle XYZ. XYZ. ఇక్కడ రైట్ యాంగిల్ y దగ్గర ఫామ్ అయింది అనుకున్నాం. సో రైట్ యాంగిల్ ఆపోజిట్ సైడ్ ఈస్ కాల్డ్ హైపోటెన్యూస్. ఇక్కడ హైపోటెన్యూస్ XZ. ఇన్ ట్రయాంగిల్ XYZ రైట్ యాంగిల్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ ఎట్ y. నేను y దగ్గర ఫామ్ అయింది అనుకున్నాను. దీని ఆపోజిట్ సైడ్ XZ ఈస్ హైపోటెన్యూస్. మరి రిమైనింగ్ టూ సైడ్స్ నేమ్స్ ఇవ్వాలి కదా. ఇక్కడ మనం ఏం ఫైండ్ చేయాలి? cos X. యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ cos X. cos X లో రెఫరెన్స్ యాంగిల్ ఎవరు? X. సో ఇన్ ట్రయాంగిల్ XYZ X ఈస్ ద రెఫరెన్స్ యాంగిల్. అప్పుడు ఆపోజిట్ సైడ్ ఏమవుతుంది? వాట్ ఈస్ ద ఆపోజిట్ సైడ్ ఆఫ్ X? YZ. సో YZ ఈస్ ఆపోజిట్ సైడ్. వాట్ ఈస్ adjacent సైడ్ ఆఫ్ X? X కి adjacent సైడ్ ఎవరు? XY. XY ఈస్ ద adjacent. XY ఈస్ ద adjacent సైడ్. అంతే. అంటే ఈ ట్రయాంగిల్ XYZ లో X అనేది రిఫరెన్స్ యాంగిల్ అయితే X కి ఆపోజిట్ సైడ్ YZ, adjacent సైడ్ XY, హైపోటెన్యూస్ XZ. సో ఇప్పుడు మనం cos X ఫైండ్ చేద్దాం. cos X ఫార్ములా, cos theta ఫార్ములా, adjacent side by hypotenuse. What is cos theta formula? Adjacent side by hypotenuse. Adjacent side. ఇక్కడ adjacent side ఎవరు? What is the adjacent side? Adjacent side is XY. By hypotenuse. What is hypotenuse? XZ. So XY by XZ. What is XY by XZ? Cos X value. So ఇక్కడ మనకి cos X value find చేసాం, మనం cos A value find చేసాం. వాడు ఇచ్చాడు కదా, cos A value cos X value ఈక్వల్ ఇచ్చాడు. ఓకేనమ్మా? ఇట్ ఈస్ గివెన్ దట్ cos A value is equal to cos X. ఇక్కడ cos A value cos X వాల్యూకి ఈక్వల్ అవుతున్నారు కాబట్టి cos A వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకి? cos A వాల్యూ AB by AC. cos A వాల్యూ is AB by AC is equal to cos X వాల్యూ. cos X వాల్యూ is XY by XZ. ఇక్కడ వరకు చేసాం. AB by AC is equal to XY by XZ. Right, Amma? So what is the value of cos A? AB by AC. What is the value of cos X? XY by XZ. ఈ ట్రయాంగిల్ ABC నుంచి మనం cos A ఫైండ్ చేసాం. ఈ ట్రయాంగిల్ XYZ నుంచి మనం cos X ఫైండ్ చేసాం. ఇప్పుడు ఈ రెండు కూడా ఈక్వల్. AB by AC వాల్యూ, XY by XZ వాల్యూ ఈక్వల్. ఇక్కడ AB by AC ఈజ్ ఏ రేషియో. ఇది ఒక రేషియోని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. XY by XZ ఆల్సో రిప్రజెంట్స్ వన్ రేషియో. ఇక్కడ మనకి తెలుసా వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ AB by AC? మనకి ఇక్కడ AB by AC వాల్యూ తెలియదు. అంటే XY by XZ వాల్యూ తెలుసా? XY by XZ వాల్యూ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ నౌన్. ఆ రెండు వాల్యూస్ మనకు తెలియదు. AB by AC value is not known. XY by XZ value is also not known. ఈ రెండు వాల్యూస్ మనకు తెలియదు కాబట్టి నేను దీన్ని సమ్ ఏదో ఒక కాన్స్టెంట్కి ఈక్వల్ చేసుకుంటాను. అటు వాల్యూ నాకు తెలియదు కాబట్టి సమ్ AB by AC వాల్యూ అండ్ XY by XZ వాల్యూని నేను సమ్ K అని అనుకుంటున్నాను. అంటే ఈ రేషియో వాల్యూ నాకు తెలియదు కాబట్టి ఈ రేషియో వాల్యూని సమ్ K అనుకున్నాను. వాట్ ఈస్ K? K ఈజ్ సమ్ కాన్స్టెంట్. అంటే దీని వాల్యూ సమ్ K. ఎవరి వాల్యూ K? AB by AC వాల్యూ ఈస్ K. అప్పుడు XY by XZ కూడా ఏమవుతుంది? XY by XZ ఈజ్ ఆల్సో K. ఎందుకు K అనుకున్నాం? ఇక్కడ Kనే కాదు, మనం ఏదన్నా అనుకోవచ్చు. A అనుకోవచ్చు, B అనుకోవచ్చు, C అనుకోవచ్చు, D అనుకోవచ్చు, X అనుకోవచ్చు. ఈ రేషియో దేనితోనన్నా మనం అనుకోవచ్చు. ఇక్కడ నేను AB by AC వాల్యూని సమ్ K అనుకున్నాను. అప్పుడు XY by XZ వాల్యూ కూడా K అని అవుతుంది. రైట్ అమ్మా? ఇక్కడ AB by AC వాల్యూ K అనుకున్నాం అండ్ XY by XZ వాల్యూ ఈజ్ ఆల్సో K అనుకున్నాం. ఇక్కడ మనం AB by AC రేషియోని సమ్ కాన్స్టెంట్ K అని అనుకున్నాం. XY by XZ రేషియోని కూడా సమ్ కాన్స్టెంట్ Kకి ఈక్వల్ చేసుకున్నాం. సో ఇప్పుడు ఈ హింట్ని నెంబర్ 1 అని అనుకోండి. AB by AC ఇక్కడ వచ్చింది కదా, AB by AC ఈజ్ ఈక్వల్ టు XY by XZ. దీన్ని సమ్ ఈక్వేషన్ 1 అని అనుకోండి. రైట్. ఇప్పుడు AB by AC value is equal to K. XY by
XZ వాల్యూ ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు K. ఈ AB బై AC అనే రేషియో వాల్యూ మనకు తెలియదు కాబట్టి ఈ రేషియోని సమ్ కేకి ఈక్వల్ చేసుకున్నాం. XY బై XZ రేషియో వాల్యూ తెలియదు కాబట్టి దీన్ని సమ్ కేకి ఈక్వల్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను బై 1 పెట్టుకొని క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తాను. AB ఇంటూ 1 AB ఈజ్ ఈక్వల్ టు K ఇంటూ AC K ఇంటూ AC. సో ఇక్కడ AB ఈ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు K ఇంటూ AC అని వచ్చింది. నెక్స్ట్ అట్లాగే సిమిలర్లీ లెట్ us డూ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్. ఇక్కడ కూడా క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేద్దాం. XY బై XZ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు K. ఇది P బై Q ఫామ్లో ఉంది, ఇది లేదు కాబట్టి బై 1 పెట్టండి. క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేయండి. XY ఇంటూ 1 XY ఈజ్ ఈక్వల్ టు K ఇంటూ XZ K ఇంటూ XZ. సో ఇక్కడ మనకి XY వాల్యూ ఎంత వచ్చిందండి? వాట్ ఈజ్ XY వాల్యూ? ఇక్కడ రాద్దాం పైన. సో ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి. సో రైట్, AB ఈజ్ ఈక్వల్ టు K ఇంటూ AC. AB ఈజ్ ఈక్వల్ టు K ఇంటూ AC అండ్ XY ఈజ్ ఈక్వల్ టు K ఇంటూ XZ. మనం ఈ హింట్స్ని ఒక చోట మనం వాడతాం అలా ప్రాబ్లం ముందుకు వెళ్ళి కొద్దీ కూడా. రైట్, ఇక్కడ మనం ఇక్కడ వరకు చేశాను. ఇదంతా కూడా ఎక్కడ తీసుకొచ్చాను? వాడు ప్రాబ్లంలో ఇచ్చాడు cos A ఈజ్ ఈక్వల్ టు cos X అని ఇచ్చారు కాబట్టి cos A ప్లేస్లో AB బై ACని రాసాం, cos X ప్లేస్లో XY బై XZ అని రాశాను. ఇప్పుడు AB బై AC అనే రేషియోని సమ్ కేకి ఈక్వల్ చేసుకున్నాను. క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే AB వచ్చింది. XY బై XZని కూడా అదే కాన్స్టెంట్ కేకి ఈక్వల్ చేశాను, అప్పుడు XY వాల్యూ వచ్చింది. వీటిని పక్కన పెట్టాం. సో ఇప్పుడు మనం ఏం ప్రూవ్ చేయాలి అనే దాని గురించి ఒకసారి చూద్దాం. ఇక్కడ మనం ఏమని ప్రూవ్ చేయమన్నాడు? ప్రూవ్ దట్ యాంగిల్ A ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ X. యాంగిల్ A అనేది మనం ఏమని ప్రూవ్ చేయాలండి? we have to prove యాంగిల్ A is equal to యాంగిల్ X. అదే మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లంలో. In the given problem, from the given problem, we have to prove this angle and this angle are equal. ఒక్కసారి ఆలోచించండి. సో when do these two angles are equal? ఎప్పుడు ఈ రెండు యాంగిల్స్ ఈక్వల్ అవుతాయి? యాంగిల్ A అనేది ట్రయాంగిల్ ABCలో ఒక యాంగిల్, యాంగిల్ X అనేది ట్రయాంగిల్ XYZలో ఒక యాంగిల్. అంటే ఈ ABC ట్రయాంగిల్లో ఉన్న యాంగిల్ A XYZ ట్రయాంగిల్లో ఉన్న యాంగిల్ X ఈక్వల్ అవ్వాలి. ఈ యాంగిల్ ఈక్వల్ అవ్వాలి అంటే జనరల్గా మనం ఆలోచిస్తే ఈ రెండు ట్రయాంగిల్స్ అంటే ఎప్పుడు రెండు యాంగిల్స్ ఈక్వల్ అవుతాయి అంటే ఈ రెండు ట్రయాంగిల్స్ కనుక సిమిలర్ అయినట్లయితే ఈ రెండు యాంగిల్స్ ఈక్వల్ అవుతాయి. అంటే యాక్చువల్గా ఈ ప్రాబ్లమ్ని మనం సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసుకొని ప్రూవ్ చేయాలి. వీ హ్యావ్ టు సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ బై యూజింగ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్. ఈ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసుకొని ప్రూవ్ చేయాలి. సో ఇక్కడ మనం యాంగిల్ A అనేది యాంగిల్ Xకి ఈక్వల్ అని ఎప్పుడు చెప్తామంటే ఈ రెండు ట్రయాంగిల్స్ సిమిలర్ అయినప్పుడు అప్పుడు వాటి కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ అవుతాయి. అప్పుడు రెండు యాంగిల్స్ కూడా ఈక్వల్ అని చెప్తాం. అంటే ఇక్కడ మన ఇంటెన్షన్ ఏంటి? Now we have to prove triangle ABC and triangle XYZ are similar to each other. ఈ ABC అనే ట్రయాంగిల్ XYZ అనే ట్రయాంగిల్ సిమిలర్ అని చూపించాలి. So we have to prove triangle ABC and triangle XYZ are similar to each other. మరి ఎప్పుడు సిమిలర్ అవుతాయి? ఈ రెండు ట్రయాంగిల్స్ ఎప్పుడు సిమిలర్ అవుతాయి? If corresponding sides ratios are equal, then the two triangles are similar. రెండు ట్రయాంగిల్స్ తాలూకా కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ రేషియోస్ ఈక్వల్ అయితే రెండు సిమిలర్ అయిపోతాయి. కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ రేషియోస్ అంటే ఇక్కడ మనం ఏం ప్రూవ్ చేయాలి? వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ యాంగిల్ A అండ్ యాంగిల్ X ఆర్ ఈక్వల్. యాంగిల్ A యాంగిల్ X ఈక్వల్ అవ్వాలి. యాంగిల్ A యాంగిల్ X ఈక్వల్ అవ్వాలంటే ముందు ట్రయాంగిల్ ABC ట్రయాంగిల్ XYZ సిమిలర్ అవ్వాలి. అంటే మనం ఏం ప్రూవ్ చేయాలి? వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ ట్రయాంగిల్ ABC and the triangle XYZ are similar. ఈ రెండు ట్రయాంగిల్స్ కూడా మనం సిమిలర్ అని చూపించాలి.
అంటే రెండు ట్రయాంగిల్స్ సిమిలర్ అవ్వాలంటే దట్ ఈస్ దాని కండిషన్ అంటే ఇప్పుడు రెండు సిమిలర్ అవుతాయి ఇఫ్ దేర్ కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ రేషియోస్ ఆర్ ఈక్వల్ దెన్ ద టూ ట్రయాంగిల్స్ ఆర్ సిమిలర్. వాటి యొక్క కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ రేషియోస్ ఈక్వల్ అవ్వాలి. అంటే ఇప్పుడు ఏబీ ఉందనుకోండి, ఏబీ కరస్పాండింగ్ సైడ్ వాట్ ఇస్ ద కరస్పాండింగ్ సైడ్ ఆఫ్ ఏబీ? ఏబీ కరస్పాండింగ్ సైడ్ XY. దాని రేషియో ఏమవుద్ది? ఏబీ బై XY. నెక్స్ట్ బీసీ. బీసీ కరస్పాండింగ్ సైడ్ ఎవరు? వాట్ ఈస్ ద కరస్పాండింగ్ సైడ్ ఆఫ్ బీసీ? XZ. అంటే బీసీ బై XZ. నెక్స్ట్ ఏసీ. వాట్ ఇస్ ద కరస్పాండింగ్ సైడ్ ఆఫ్ ఏసీ? ఏసీ కరస్పాండింగ్ సైడ్ XZ. AC by XZ. Then three sides corresponding sides ratios equal అయినట్లయితే అప్పుడు రెండు కూడా సిమిలర్ అవుతాయి. అంటే నౌ వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ AB by XY is equal to BC by XZ is equal to AC by XZ. అంటే ఈ కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ రేషియోస్ అనేది ఈక్వల్ అవుతున్నాయి అని చూపించాలి. ఈ రెండు ట్రయాంగిల్స్ సిమిలర్ అవ్వాలి అంటే వీటి కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ రేషియోస్ ఈక్వల్ అవ్వాలి. అంటే ఏబీ బై XY రేషియో, బీసీ బై XZ రేషియో, ఏసీ బై XZ రేషియో మస్ట్ బి ఈక్వల్. ఈ త్రీ సైడ్స్ రేషియోస్ ఈక్వల్ అవ్వాలి. మరి ఎట్లా ఈక్వల్ అవుతాయి అంటే జాగ్రత్తగా చూడండి. మనకు ఆల్రెడీ ఒక హింట్ ఇచ్చాడు. cos A is equal to cos X. తెలుసు కదా హింట్ మనకి. cos A is equal to cos X. cos A వాల్యూ AB by AC, cos X వాల్యూ XY by XZ. దీన్ని 1 అనుకున్నాం. ఒకసారి ఈ హింట్ని ఒకసారి మనం ఇక్కడ రాసుకున్నాం. ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 1 ఈ హింట్ ఒకసారి రాస్తాను. ఏంటి ఈ హింట్? AB by AC is equal to XY by XZ. ఇది మనకి వాడు ఇచ్చిన హింట్. ఈ హింట్ మనం ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకున్నామండి? ఇప్పుడు AB by AC అంటే ఎవరండి? cos A వాల్యూ. cos A వాల్యూ AB by AC is equal to XY by XZ అంటే cos X వాల్యూ XY by XZ. ఈ రెండు ఈక్వల్ కదా. ఇది ఎందుకు తీసుకున్నాను అంటే ఈ హింట్లో అంటే ఈ AB by AC is equal to XY by XZ లో మనకు కావాల్సిన రేషియోస్ ఉన్నాయి చూడండి. మనం ఇది కదా ప్రూవ్ చేయాలి. AB by XY is equal to BC by XZ is equal to AC by XZ అని ప్రూవ్ చేయాలి. కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ రేషియోస్ ఈక్వల్ అని చూపించాలి కదా. ఇందులో చూడండి AB ఉంది, ఇక్కడ కూడా AB ఉంది, ఇక్కడ చూడండి AC ఉంది. AC చూడండి ఇగో ఇక్కడ ఉంది AC. ఇక్కడ చూడండి XY ఉంది, ఇదిగో XY ఇక్కడ ఉంది. ఇక్కడ చూడండి XZ ఉంది, ఇదిగో XZ ఉంది. ఏమా అంటే నేనేమంటానంటే సారీ ఇది YZ, ఇది XYZ కదా. సారీ AB by XY is equal to BC by YZ. ఇది BC by YZ. రైట్. అంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేశారా? ఇక్కడ AB ఉంది. మనకి ఇచ్చిన హింట్లో మనం ప్రూవ్ చేయాల్సిన దాంట్లో AB ఉంది. ఇచ్చిన హింట్లో AC ఉంది. మనం ప్రూవ్ చేయాల్సిన దాంట్లో కూడా AC ఉంది. మనకి ఇచ్చిన హింట్లో XY ఉంది. మనం ప్రూవ్ చేయాల్సిన దాంట్లో XY ఉంది. మనకి ఇచ్చిన హింట్లో XZ ఉంది. మనం ప్రూవ్ చేయాల్సిన దాంట్లో కూడా XZ ఉంది. కానీ ఇక్కడ మనకి ఏమని రావాలి? AB by XY అని రావాలి. కానీ ఇక్కడ ఏముంది? AB by AC అని ఉంది. ఇక్కడ ఏం రావాలి? AC by XZ అని రావాలి. కానీ ఇక్కడ ఏముంది? XY by XZ అని ఉంది. ఒకవేళ దీన్ని మనం సింపుల్గా చిన్న క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసి ఆ టర్మ్స్ని ఈ పక్క ఈ టర్మ్స్ నా పక్క రాసాం అనుకోండి, AB by XY AC by XZ వచ్చేస్తాయి. కాబట్టి నేను క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తాను. దీన్ని క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేయండి. ఇచ్చిన హింట్ని AB ఇంటూ XZ, AB ఇంటూ XZ is equal to దీని కూడా క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేయండి. XY ఇంటూ AC, XY ఇంటూ AC. ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలి? AB by XY కావాలి. ఇక్కడ AB ఉంది. బై XY రావాలంటే XY రైట్ సైడ్లో ఉంది. రైట్ సైడ్లో ఉన్న XYని LHSలో పట్టండి. ఇక్కడ XY మల్టిప్లై చేస్తుంది, ఈ పక్క వస్తే డివిజన్ చేస్తుంది. అంటే ఇక్కడ AB బై XY మల్టిప్లై చేస్తుంది, ఇలా వస్తే డివిజన్ అవుతుంది XY. చూడండి ఇక్కడ AB బై XY వచ్చేసింది, ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఉంది, ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఏం రావాలి? AC బై XZ. ఇక్కడ AC చూడండి, XZ ఇక్కడ ఉంది, LHSలో ఉంది. సో ఇప్పుడు LHSలో ఉన్న XZని RHS పట్టుకెళ్ళండి. ఇక్కడ మల్టిప్లై చేస్తుంది, అలాగైతే డివిజన్ చేస్తుంది. అంటే AC బై
XZ. చూడండి జాగ్రత్తగా మనకి ఇచ్చిన హింట్ని సాల్వ్ చేస్తే మనకి ఇచ్చిన హింట్ ఎవరు? cos A is equal to cos X. cos A is equal to cos X. cos A value AB by AC is equal to cos X value XY by XZ. దీన్ని క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేశాను. ఎందుకు క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేశాను? మనం ఈ రెండు ట్రయాంగిల్స్ని సిమిలర్ అని చూపించాలి. ఈ రెండు ట్రయాంగిల్స్ సిమిలర్ అవ్వాలంటే కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ రేషియోస్ ఈక్వల్ అవ్వాలి. కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ రేషియోస్ అంటే AB by XY is equal to BC by YZ is equal to AC by XZ కావాలి. అంటే ఈ 3 రేషియోస్ ఈక్వల్ అని చూపించాలి. అందుకోసం నేను ఇచ్చిన హింట్ తీసుకున్నాను. ఏంటో హింట్? AB by AC is equal to XY by XZ. ఇందులో దీన్ని క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ఇలా రాశాను. ఇలాగా AB by XY అంటే చూడండి AB by XY is equal to AC by XZ అని రాశాను. అంటే చూడండి రెండు రేషియోస్ వచ్చేసినాయి. AB by XY AC by XZ. ఈ రెండు రేషియోస్ ఈక్వల్ మనం ప్రూవ్ చేస్తాం కదా ఇక్కడ మనం. AB by XY రేషియో అనేది AC by XZ రేషియోకి ఈక్వల్ అయిపోయింది. సో దీన్ని 2 అనుకుందాం. ఇప్పుడు AB by XY రేషియో AC by XZ రేషియో ఈక్వల్ అయింది. అండ్ ఇంకా మనకి ఇంకో ఏ రేషియో తెలియాలి? ఇంక మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ BC by YZ తెలియాలి. మీరు బాగా ఆలోచించండి. ఇక్కడ మనకి ఇప్పుడు ఈ 3 రేషియోస్ మనం ఈక్వల్ అని చూపించాలి. ఈక్వల్ అని చూపించాలంటే మనకి ఆల్రెడీ 2 రేషియోస్ వచ్చేసినాయి. ఏంటంటే 2 రేషియోస్ AB by XY, ఇది AB by XY is equal to AC by XZ, ఇదిగో AC by XZ. ఇగో AB by XY రేషియో AC by XZ రేషియో వచ్చేసింది. ఇంకా మనకి ఏ రేషియో కావాలి? BC by YZ రేషియో కావాలి. ఇప్పుడు ఈ BC by YZ రేషియో కూడా ఈ AB by XYకి కానీ AC by XZ కానీ ఈక్వల్ అవ్వాలి. ఈక్వల్ అయితే అప్పుడు 3 రేషియోస్ ఈక్వల్ అయిపోయినట్టే కదా. నేను ఏమంటానంటే ఇక్కడ AB by XY రేషియో AC by XZ రేషియో ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఈక్వల్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనకి BC by YZ రేషియో కావాలి. ఈ BC by YZ రేషియో మనకి వచ్చిందంటే ఇప్పుడు ఈ BC by YZ రేషియో AB by XY కానీ లేదా AC by XZ కానీ ఈక్వల్ అయిందనుకో, అప్పుడు ఈ 3 రేషియోస్ ఈక్వల్ అయిపోతాయి. ఎప్పుడైతే ఈ 3 రేషియోస్ ఈక్వల్ అయిపోయినాయో అప్పుడు ఈ రెండు ట్రయాంగిల్స్ సిమిలర్ అయిపోతాయి. ఎప్పుడైతే రెండు ట్రయాంగిల్స్ సిమిలర్ అయిపోయినాయో అప్పుడు కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ అయిపోతాయి. అంటే ఇక్కడ మనకి లాజిక్ ఏంటి? ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది BC by YZ వాల్యూ కావాలి. వి వాంట్ BC by YZ రేషియో వాల్యూ. మరి BC by YZ కావాలంటే ముందు BC వాల్యూ కావాలి, తర్వాత YZ వాల్యూ కావాలి. అప్పుడు వాటి రేషియో ఫైండ్ చేద్దాం. సో నేనేం చెప్తానంటే మనం ఫస్ట్ BC వాల్యూ ఫైండ్ చేయాలి. మనకి ఇక్కడ BC by YZ కావాలి. BC by YZ కావాలంటే ముందు BC వాల్యూ కావాలి, తర్వాత YZ వాల్యూ కావాలి. అప్పుడు దీని రేషియో ఫైండ్ చేద్దాం. ఇక్కడ మనకి BC by YZ రేషియో కావాలి. మరి BC by YZ రేషియో కావాలి అంటే ముందు BC వాల్యూ కావాలి, తర్వాత YZ వాల్యూ కావాలి. అప్పుడు వాళ్ళిద్దరిని డివైడ్ చేస్తే దాని రేషియో వస్తుంది. ఇప్పుడు మనం BC వాల్యూ ఫైండ్ చేయాలి. మరి హౌ డు వి ఫైండ్ BC వాల్యూ? BC వాల్యూ ఎట్లా వస్తుంది అంటే ఈ ABC ట్రయాంగిల్ నుంచి BC వాల్యూ ఫైండ్ చేయాలి. ఈ ABC ట్రయాంగిల్ నుంచి BC వాల్యూ ఎట్లా ఫైండ్ చేస్తామంటే పైథాగరస్ ఫార్ములా వేస్తే మనకి BC వాల్యూ వస్తుంది. అలాగే మనకి YZ వాల్యూ కావాలి. ఈ YZ వాల్యూ మనం ఎట్లా ఫైండ్ చేస్తాం? ఈ ట్రయాంగిల్ XYZ నుంచి మనం YZ వాల్యూ ఫైండ్ చేస్తాం. మరి YZ వాల్యూ ఎట్లా వస్తుంది అంటే ఇక్కడ XYZ అనేది ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కాబట్టి ఇక్కడ కూడా మనం పైథాగరస్ ఫార్ములా వేస్తే YZ వాల్యూ వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ నేను ఐ విల్ ఫైండ్ BC వాల్యూ ఫ్రమ్ ట్రయాంగిల్ ABC బై పైథాగరస్ థియరం అండ్ ఐ విల్ ఫైండ్ YZ వాల్యూ ఫ్రమ్ ట్రయాంగిల్ XYZ బై పైథాగరస్ థియరం. ఈ పైథాగరస్ థియరం యూజ్ చేసి ట్రయాంగిల్ ABC నుంచి BC వాల్యూని, ట్రయాంగిల్ XYZ నుంచి YZ వాల్యూ ఫైండ్ చేస్తాను. చూడండి రైట్. సో ఫస్ట్ నేను ట్రయాంగిల్ ABC నుంచి పైథాగరస్ ఫార్ములా వేస్తాను. ఫ్రమ్ ట్రయాంగిల్ ABC Pythagoras theorem is hypotenuse square is equal to side square plus side square. ఇప్పుడు ఈ ABC ట్రయాంగిల్ లో మనకి BC వాల్యూ కావాలి కాబట్టి పైథాగరస్ ఫార్ములా వేస్తాం. ఇక్కడ హైపోటెన్యూస్ ఎవరు? AC. హైపోటెన్యూస్ ప్లేస్ లో AC రాసాం. AC స్క్వేర్ is equal to side AB square plus another side BC square. రైట్. ఇప్పుడు మనకి ఇందులో ఎవరి వాల్యూ కావాలని వచ్చామో ఇక్కడ మనకి BC వాల్యూ కావాలి.
సో ఆ బీసీ ఇక్కడ ఉంది. సో ఈ బీసీ వాల్యూ మనకి కావాలి కాబట్టి RHS ని LHSలో రాద్దాం. AB స్క్వేర్ ప్లస్ BC స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు AC స్క్వేర్. ఇక్కడ మనకి BC స్క్వేర్ వాల్యూ కావాలి కాబట్టి ప్లస్ AB స్క్వేర్ని లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి రైట్ సైడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసేయండి. ఈ ప్లస్ AB స్క్వేర్ లాగా వెళ్తే మైనస్ AB స్క్వేర్ అవుతుంది. అంటే BC స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు AC స్క్వేర్. ఈ ప్లస్ AB స్క్వేర్ లాగా వెళ్తే మైనస్ AB స్క్వేర్ అయింది. రైట్ అమ్మా? BC స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు AC. పైకి వెళ్దాం. AC అంటే ఇది. దీని వాల్యూ మనకేమీ తెలియదు. సో ఇక్కడ AC కింద రాసేస్తాం. AC స్క్వేర్ మైనస్ AB మనకు తెలుసు. మనం ఆల్రెడీ ముందులో మనం చేసి పెట్టుకున్నాం పక్కన. AB ఇంకా చూడండి, AB వాల్యూ K ఇంటూ AC వచ్చింది కదమ్మా, గుర్తుందా? AB వాల్యూ K ఇంటూ AC. ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మనకి ఇందాక cos A is equal to cos X అనుకున్నాం కదా. cos A వాల్యూ ఎంత? AB బై AC. cos X వాల్యూ ఎంత? XY బై XZ. ఇప్పుడు AB బై AC వాల్యూని XY బై XZ వాల్యూ సమ్ K అనుకున్నాం కదా. అప్పుడు AB బై AC వాల్యూ K అయింది, XY బై XZ వాల్యూ కూడా K అయింది. ఇప్పుడు ఇక్కడ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసాం కదమ్మా. AB ఇంటూ 1 AB ఈజ్ ఈక్వల్ టు K ఇంటూ AC K ఇంటూ AC. ఇంకా ఇక్కడ నుంచి వచ్చింది మనకి AB వాల్యూ. ఇందాక రాసి పెట్టుకున్నాం కదా అక్కడ. AB ఈజ్ ఈక్వల్ టు K ఇంటూ AC. కాబట్టి ఇక్కడ AB ప్లేస్లో K ఇంటూ AC వేస్తాం. K ఇంటూ AC స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి హోల్ స్క్వేర్. రైట్ అమ్మా? BC స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు AC స్క్వేర్ మైనస్ ఈ స్క్వేర్ ఇద్దరికి చెందుతుంది కాబట్టి K స్క్వేర్ ఇంటూ AC స్క్వేర్. ఏమా? BC స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇందులోని AC స్క్వేర్ ఉంది, ఇందులో AC స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి ఇందులోంచి AC స్క్వేర్ కామన్ తీస్తాం. AC స్క్వేర్ కామన్ తీసేస్తే ఇక్కడ AC స్క్వేర్ తీసాను కాబట్టి ఇక్కడ ఏమీ లేదు, ఏమీ లేకపోతే 1 ఉంటుంది. మైనస్ ఇక్కడ కూడా AC స్క్వేర్ కామన్ తీసేసాను కాబట్టి ఇక్కడ ఇంకా K స్క్వేర్ ఉంది. సో ఈ BC స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు AC స్క్వేర్ ఇంటూ 1 మైనస్ K స్క్వేర్ వచ్చింది. ఇక్కడ మనకి BC వాల్యూ కదా కావాలి, BC స్క్వేర్ కాదు కాబట్టి స్క్వేర్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తాం. స్క్వేర్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తే రూట్ అవుతాడు. సో BC ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ AC స్క్వేర్ ఇంటూ 1 మైనస్ K స్క్వేర్. చూడండి మనం BC వాల్యూ ఫైండ్ చేసాం. ఈ BC వాల్యూ నేను పైథాగరస్ ఫార్ములా యూజ్ చేసి ఫైండ్ చేశాను. ఇప్పుడు అట్లాగే ఈ పైథాగరస్ ఫార్ములా యూజ్ చేసి YZ వాల్యూని కూడా మనం ఫైండ్ చేస్తాం. సో ఈ ట్రయాంగిల్ XYZ నుంచి మనం YZ వాల్యూ ఫైండ్ చేయాలి కాబట్టి పైథాగరస్ వేస్తున్నాను. ఫ్రమ్ ట్రయాంగిల్ XYZ ట్రయాంగిల్ నుంచి అప్లై పైథాగరస్ ఫార్ములా. పైథాగరస్ థియరమ్ ఈజ్ H స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు S స్క్వేర్ ప్లస్ S స్క్వేర్. హైపోటెనియస్ అంటే ఎవడు? వాట్ ఈస్ హైపోటెనియస్? XZ. సో హైపోటెనియస్ ప్లేస్లో XZ రాస్తాను. XZ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైడ్ ఎవరు? వన్ సైడ్ ఈజ్ XY. సో XY రాస్తాను. XY స్క్వేర్ ప్లస్ అనదర్ సైడ్ ఎవరు? YZ. సో YZ స్క్వేర్. ఇక్కడ మనకి ఎవరి వాల్యూ కావాలి? ఈ ట్రయాంగిల్ XYZ నుంచి YZ వాల్యూ కోసం వచ్చాం, అంతే కదా. మనకు కావాలి ఈ ట్రయాంగిల్ నుంచి BC కావాలి, ఈ ట్రయాంగిల్ నుంచి YZ కావాలి. సో ఇక్కడ ఉంది చూడండి YZ, ఇక్కడ ఉంది YZ. ఆ YZ వాల్యూ నేను ఫైండ్ చేస్తాను. ఫైండ్ చేయడం కోసం RHSని LHSని రాస్తాను. XY స్క్వేర్ ప్లస్ YZ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు XZ స్క్వేర్. సో ఇక్కడ మనకి YZ స్క్వేర్ కావాలి కాబట్టి ఈ ప్లస్ XY స్క్వేర్ని లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి రైట్ సైడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేద్దాం. అప్పుడు YZ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు XZ స్క్వేర్ మైనస్ XY స్క్వేర్ వచ్చింది. ఏమా? YZ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు XZ. ఇక్కడ చూడండి XZ అంటే హైపోటెనియస్, దాని వాల్యూ మనకు తెలియదు. సో హైపోటెనియస్ని యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా రాసిస్తాం. XZ స్క్వేర్ మైనస్ మనకి XY వాల్యూ తెలుసు. పైన చూడండి, ఇదిగో ఇక మన XY వాల్యూని ఆల్రెడీ K ఇంటూ XY అనుకున్నాం. ఇది ఎలాగొచ్చింది తెలుసు కదా, ఇది ఇక్కడ నుంచి.
కాస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ ఎక్స్ అని ఇచ్చాడు కదా. కాస్ ఏ వాల్యూ ఏబీ బై ఏసీ, కాస్ ఎక్స్ వాల్యూ ఎక్స్వై బై ఎక్స్ జెడ్. ఈ రేషియోని మనం కేకి ఈక్వల్ చేసుకున్నాం కదా. ఇదిగో ఎక్స్వై బై ఎక్స్ జెడ్ వాల్యూని కేకి ఈక్వల్ చేసుకున్నాం. క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ఎక్స్వై ఇంటూ 1 ఎక్స్వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే ఇంటూ ఎక్స్ జెడ్, కే ఇంటూ ఎక్స్ జెడ్. ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఇందాక చేస్తాం మనం. సో ఇప్పుడు ఎక్స్వై వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? కే ఇంటూ ఎక్స్ జెడ్. సో నేను ఇప్పుడు ఐ విల్ సబ్స్టిట్యూట్ దిస్ xy వాల్యూ, ఐ మీన్ k ఇంటూ ఎక్స్ జెడ్ వాల్యూ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ xy. ఇక్కడ xy ప్లేస్లో ఇప్పుడు మనం k ఇంటూ ఎక్స్ జెడ్ రాద్దాం. k ఇంటూ ఎక్స్ జెడ్ స్క్వేర్ ఉంది కదా, హోల్ స్క్వేర్. yz స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు xz స్క్వేర్ మైనస్ this square is belongs to k and xz square. ఈ స్క్వేర్ k కి చెందుతుంది, అట్ ద సేమ్ టైం xz కూడా చెందుతుంది అనమాట. రైట్ అమ్మా? yz స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇందులో xz స్క్వేర్ ఉంది, ఇందులో xz స్క్వేర్ ఉంది. సో xz స్క్వేర్ని కామన్ తీద్దాం. ఐఎమ్ నాట్ క్యాన్సిలింగ్ xz స్క్వేర్, ఐఎమ్ టేకింగ్ కామన్. xz స్క్వేర్ని కామన్ తీస్తే ఇక్కడ ఇంకా ఏమీ లేదు కాబట్టి 1 ఉన్నట్టు. 1 మైనస్ ఇక్కడ xz స్క్వేర్ కామన్ తీసాం కాబట్టి k స్క్వేర్ వచ్చింది. సో ఇది yz స్క్వేర్. మనకు కావాల్సింది yz స్క్వేర్ కాదు కాబట్టి ఈ స్క్వేర్ నా పక్కకు ట్రాన్స్పోజ్ చేద్దాం. స్క్వేర్ నా పక్కకు ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తే రూట్ అవుతాడు. అప్పుడు yz ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ xz స్క్వేర్ ఇంటూ 1 మైనస్ k స్క్వేర్. చూడండి ఇక్కడ మనం yz వాల్యూని కూడా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. మనం bc వాల్యూ ఫైండ్ చేసాం, అట్ ద సేమ్ టైం yz వాల్యూ కూడా ఫైండ్ చేసాం. ఈ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి నుంచి మనం బీసీ వాల్యూ ఫైండ్ చేసాం. ఎంత వచ్చింది బీసీ వాల్యూ? రూట్, బీసీ వాల్యూ ఎంత వచ్చిందండి? రూట్ ఏసీ స్క్వేర్ ఇంటూ 1 మైనస్ కే స్క్వేర్, ఏసీ స్క్వేర్ ఇంటూ 1 మైనస్ కే స్క్వేర్. అట్లాగే XYZ నుంచి ట్రయాంగిల్ XYZ నుంచి YZ ఫైండ్ చేసాం. YZ ఎంత వచ్చింది? వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ YZ? YZ వాల్యూ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ XZ స్క్వేర్ ఇంటూ 1 మైనస్ కే స్క్వేర్. కానీ ఇక్కడ మనకు కావాల్సిన రేషియో కదా, బీసీ బై వైజెడ్ కావాలి కదా. బీసీ బై వైజెడే కదా మనకి కావాలి. బీసీ బై వైజెడ్ కావాలి కాబట్టి నేను ఇది ఎరైజ్ చేసేస్తున్నాను. సో రేషియో ఫైండ్ చేసేయండి. అయ్యో ఎరైజ్ చేసాను. బీసీ వాల్యూ ఇక్కడ వస్తాను. బీసీ వాల్యూ రూట్, బీసీ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? రూట్ ఏసీ స్క్వేర్ ఇంటూ 1 మైనస్ కే స్క్వేర్. ఇప్పుడు దాని రేషియో ఫైండ్ చేద్దాం. మనకు కావాల్సింది బీసీ బై వైజెడ్ కదా. బీసీ బై వైజెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీసీ వాల్యూ రూట్ ఏసీ స్క్వేర్ ఇంటూ 1 మైనస్ కే స్క్వేర్ by, now write yz value. What is yz value? Go find చేసాం కదా మనం yz value. root xz square into 1 minus k square. న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ లోనే సేమ్ క్వాంటిటీస్ క్యాన్సిల్ చేసే. 1 minus k square 1 minus k square క్యాన్సిల్. ఇంకేం మిగిలేరు? bc by yz is equal to రూట్ ఏసీ స్క్వేర్ బై రూట్ xz స్క్వేర్. ఇప్పుడు ఈ స్క్వేరు రూట్ క్యాన్సిల్, స్క్వేరు రూట్ క్యాన్సిల్. రైటమ్మా? ఇంకేం మిగిలేరు మనకు అప్పుడు? బీసీ బై వైజెడ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏసీ బై xz. అంతే. ఇక్కడ మనం బీసీ బై వైజెడ్ రేషియో ఫైండ్ చేద్దాం కదా వచ్చాం మనం. బీసీ బై వైజెడ్ రేషియో ఫైండ్ చేద్దామని వచ్చాం. ఇప్పుడు ఈ బీసీ బై వైజెడ్ రేషియో దేనికి ఈక్వల్ అయింది? ఏసీ బై xzకి ఈక్వల్ అయింది. ఫైండ్ చేస్తాం దీని రేషియోని. దీన్ని 3 అనుకోండి. దీన్ని ఏమనుకుంటారండి? ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3 అనుకుంటాం. ఇప్పుడు అంతే, అయిపోయింది ఆన్సర్. ఇప్పుడు బీసీ బై వైజెడ్ రేషియో దేనికి ఈక్వల్ అయిందండి? బీసీ. సో ఇప్పుడు బీసీ బై వైజెడ్ వాల్యూ దేనికి ఈక్వల్ అయింది? బీసీ బై వైజెడ్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏసీ బై xz. చూడండి, బీసీ బై వైజెడ్ వాల్యూ దేనికి ఈక్వల్ అయింది? ఏసీ బై xzకి ఈక్వల్ అయింది. ఇప్పుడు అంతే అయిపోయింది ప్రాబ్లం. ఇక్కడ ఈక్వేషన్ 2 ఈక్వేషన్ 3ని బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి. Once observe from equation 1 and equation 2. Equation 2 నుంచి equation 3 నుంచి మనం ఏం అబ్జర్వ్ చేసాం? From equation 2 and equation 3 we observed that equation 2 ఏంటి? AB by
XY is equal to AC by XZ. ఇందాక అనుకున్నది 2, ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది 3 BC by YZ is equal to AC by XZ. ఈ 3ని బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి, 2 3ని. ఇక్కడేమో AB by XY వాల్యూ AC by XZ కి ఈక్వల్ అయింది. మళ్ళీ BC by YZ వాల్యూ కూడా AC by XZ కి ఈక్వల్ అయింది. అంటే AB by XY వాల్యూ BC by YZ వాల్యూ AC by XZ కి ఈక్వల్ అయినాయి. థింగ్స్ విచ్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ద సేమ్ థింగ్ ఆర్ ఈక్వల్ టు వన్ అనదర్. AB by XY వాల్యూ AC by XZ కి ఈక్వల్ అయింది. BC by YZ వాల్యూ AC by XZ కి ఈక్వల్ అయింది. కాబట్టి ఈ రెండు రేషియోస్ కూడా ఈక్వల్ టు వన్ అనదర్. టోటల్ గా దీస్ 3 రేషియోస్ ఆర్ ఈక్వల్ టు వన్ అనదర్. ఈ 3 రేషియోస్ ఒకదానికొకటి ఈక్వల్ అవుతారు. ఎవరెవరు? AB. ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 2 అండ్ ఈక్వేషన్ 3 వి నోటీస్డ్ దట్ AB by XY is equal to AC by XZ is equal to BC by YZ. ఈ 3 రేషియోస్ ఈక్వల్ అయినాయా లేదా? వాట్ ఆర్ AB by XY is equal to AC by XZ is equal to BC by YZ. ఏంటిది? వాట్ ఈస్ AB by XY? AC by XZ, BC by YZ. ఇవి కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ రేషియోస్ ఆఫ్ 2 ట్రయాంగిల్స్. ఇందాక ఇదే కదా మనం అనుకున్నాం. మనం A B C X Y Z. చూడండి, AB by XY, AB by XY is equal to AC by XZ, AC by XZ is equal to BC by YZ, BC by YZ. అంటే AB by XY, BC by YZ, AC by XZ. ఇప్పుడు 3 సైడ్స్ తాలూకా కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ రేషియోస్ ఈక్వల్ అయినాయా లేదా? సో ఎప్పుడైతే 3 సైడ్స్ తాలూకా కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ రేషియోస్ ఈక్వల్ అయినాయో ఈ రెండు ట్రయాంగిల్స్ సిమిలరే కదా. ఇప్పుడు అదే కదా మనం ప్రూవ్ చేసాం ఇక్కడ. we have proved. So here ఇక్కడ ఎవరు ఈక్వల్ అయ్యారు? here corresponding sides ratios of triangle ABC and triangle XYZ are equal. మనకి ప్రాబ్లం లో ఇచ్చిన ట్రయాంగిల్ ABC అండ్ ట్రయాంగిల్ XYZ తాలూకా కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ రేషియోస్ ఈక్వల్ అయినాయి కాబట్టి సో ట్రయాంగిల్ ABC ఈజ్ సిమిలర్ టు ట్రయాంగిల్ XYZ. అప్పుడు ట్రయాంగిల్ ABC అనేది ట్రయాంగిల్ XYZ కి సిమిలర్ అయింది. సో ఎప్పుడైతే రెండు ట్రయాంగిల్స్ సిమిలర్ అయినాయో వాటి కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్. సో కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్. ఎప్పుడైతే రెండు ట్రయాంగిల్స్ సిమిలర్ అయినాయో వాటి కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ అవుతాయి. అప్పుడు యాంగిల్ ఏ అనేది యాంగిల్ X కి ఈక్వల్ అవుతుంది, యాంగిల్ B అనేది యాంగిల్ Y కి ఈక్వల్ అవుతుంది, యాంగిల్ C అనేది యాంగిల్ Z కి ఈక్వల్ అవుతుంది. అంటే యాంగిల్ A ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ X, యాంగిల్ B ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ Y, యాంగిల్ C ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ Z. అంతే. మళ్ళీ ఏం ప్రూవ్ చేయమన్నాడు? యాంగిల్ A ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ X. అయిపోయిందా లేదా? హెన్స్ ప్రూవ్డ్. దట్స్ ఆల్. మనం ఏం ప్రూవ్ చేసామండి? ముందు ఇచ్చిన రెండు ట్రయాంగిల్స్ ని కూడా సిమిలర్ అని చూపించాం. ఇచ్చిన రెండు ట్రయాంగిల్స్ సిమిలర్ అవ్వాలంటే వాటి కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ రేషియోస్ ఈక్వల్ అవ్వాలి. నేను వాటి కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ రేషియోస్ ఈక్వల్ అని చూపించాను. ఎప్పుడైతే రెండు ట్రయాంగిల్స్ తాలూకా కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ రేషియోస్ ఈక్వల్ అయినాయో అప్పుడు రెండు కూడా సిమిలర్ అవుతాయి. ఎప్పుడైతే రెండు ట్రయాంగిల్స్ సిమిలర్ అయినాయో అప్పుడు వాటి కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ అయిపోతాయి. అంటే ట్రయాంగిల్ ఏబిసిలో ఉన్న యాంగిల్ ఏ, ట్రయాంగిల్ XYZ లో ఉన్న యాంగిల్ X ఈక్వల్ అయిపోయింది. సో దిస్ ఈస్ ద solution of the given problem. Thank you very much.